اس وقت کی اہم خبر جو ہے آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کروں گا. خبر آ رہی ہے ڈسٹرکٹ کشتواڑ سے، مڑوا سے، اور آپ کو بتا دوں کہ ایک دکھ بھری خبر ہے. 6 مزدور جو کہ ہماچل میں جو ہے مزدوری کرنے کے لیے گئے تھے اور واپس گھر کی اور جو ہے رخ کر رہے تھے، ان کا جو ہے لاپتہ ہونے کی خبر جو ہے آ رہی ہے. آپ کو بتا دوں شدید برف باری جو ہے کشمیر میں ہونے کی وجہ سے کئی طرح ایسی خبریں نکل کے سامنے آئی، مگر اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے وہ آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کروں گا. اسی سب پہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جڑے ہیں DDC ممبر مڑوا کے شیخ ظفر اللہ صاحب. شیخ ظفر اللہ صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا کچھ خبر ہے، پوری خبر جو ہے آپ تک پہنچی ہوگی اور کس طریقے کی خبر جو ہے نکل کے سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیے، یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے لوگ اس طرح ان راستوں سے چلنے کے لیے مجبور ہیں جی. اور سڑک نہ ہونے کی وجہ سے اور لوگ جوخم لے کر اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر چلتے ہیں ان راستوں سے. یہ جو 6 مزدوروں کی خبر آپ تک پہنچی ہے، جی. ہم سب تک پہنچی ہے. یہ مزدور ہماچل پردیش میں مزدوری کرنے جاتے ہیں اور وہاں سے لوٹ رہے تھے آج. جی. اور یہ اپنے آبائے وطن میں جانا چاہتے تھے، لیکن جب یہ کل متی گاورن اننت ناگ سے 5 بجے نکلے، جی. اور وہاں سے نکل کر یہ مرگن ٹاپ سے واڑون تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن وہاں یہ جب اوپر چوٹی پر پہنچے، ٹاپ پر پہنچے، وہاں سے اکبر کوکا نام کا ایک شخص جنہوں نے اپنی وائف سے بھی کانٹیکٹ کیا، جی. قریب 9-10 بجے کے قریب، کہ ہم مرگن ٹاپ پہ ہیں اس وقت اور ہم نکل رہے ہیں. جی. لیکن وہاں سے اس کے بعد قریب 20-25 گھنٹے ہوئے ہیں، ابھی تک اپنی فیملی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو پایا. تو ہم نے واڑون بھی بات کرنے کی کوشش کی. یہ توید رمن ایک گاؤں ہے، وہاں سے یہ لوگ رہتے ہیں. ایک گلزار احمد کوکا ہے، ان کے بیٹے کے ساتھ نثار احمد کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا. تو ان سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہاں وہ کل نکلے تھے یہاں سے، نہ وہ واپس آئے اور نہ وہ واڑون پہنچے. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. لیکن میں نے DC صاحب کشتواڑ سے اس کے بارے میں بات کی، پھر SSP صاحب کشتواڑ کے ساتھ بات کی، پھر SSP صاحب نے اور DC صاحب نے اننت ناگ ایڈمنسٹریشن سے بات کی، اور IGP کشمیر کے ساتھ بھی اس مسئلے کو اٹھایا. اس کے بعد DGP صاحب کے ساتھ بھی اس مسئلے کو اٹھایا. جی. اور پولیس سول ایڈمنسٹریشن اب آرمی کے ساتھ بھی ٹیک اپ کری کہ تاکہ ان کا ریسکیو آپریشن جلدی سے جلدی سٹارٹ ہو. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دے اور یہ سیف ہوں. یہ ہماری اس وقت کوشش ہے کہ ریسکیو آپریشن جو ہے جلدی سے سٹارٹ ہو. جیسے کہ آپ DDC ممبر ہیں، مڑوا کی بات کریں تو آئے دن جو ہے کئی طرح ایسے اقدامات لیے جاتے ہیں کہ آج بھی جو ہے ان چیزوں کا سامنا جو ہے ان لوگوں کو کرنا پڑتا ہے اس دور میں جہاں پہ یہ بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو آج بھی جو ہے ان چیزوں کا جو ہے سامنا ان غریب طبقے کو کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ اگر تھوڑی سی برف بھی گرتی ہے تو لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ نے جو کون سے اقدامات لیے؟ دیکھیے، کوششیں ہماری یہ ہوئی، سب سے پہلے جو ہیلی کاپٹر سروسز سینٹر گورنمنٹ کے دوارا چلائی جا رہی ہیں، لیکن اس سال انہوں نے ابھی تک ریزیوم نہیں کی. میں نے پاون ہنس کے لوگوں کے ساتھ بھی بات کرنے کی کوشش کی. میں نے حال ہی میں ہماری میٹنگ ڈاکٹر جتیندر سنگھ صاحب کے ساتھ ہوئی، ڈیو کام صاحب سے ہماری اس کے بارے میں میٹنگ ہوئی، DC صاحب کے بارے میں اس سلسلے میں ہماری میٹنگ کئی بار ہوئی، اور اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا جا رہا تھا. 26 کروڑ گورنمنٹ نے ابھی تک پاون ہنس یہ جو کمپنی ہے ان کو ابھی پے نہیں کی ہے. تو یہ جو ڈسپیوٹ ہے پاون ہنس کمپنی اور سرکار کے بیچ میں، اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے ہم لوگ مارے گئے. اور اگر پاون ہنس سروسز سٹارٹ ہوئی ہوتی تو یقیناً آج یہ لوگ اس راستے سے گزر کر نہیں جا رہے ہوتے اور یقیناً ان کی جان بچ بھی سکتی تھی. لیکن یہ ابھی فی الحال خیر اللہ کرے کہ جان ان کی بچ جائے. لیکن اس طرح کا راستہ تبھی لوگ اپناتے ہیں جب وقتی طور پہ صحیح اقدامات نہیں اٹھائے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از کمپلیٹ فیلئر آف دا گورنمنٹ. اور LG صاحب کے کانوں تک بھی یہ بات کئی بار پہنچی، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. جب میں ایک DDC ممبر ہوں، جتنے میرے ہاتھ لمبے تھے میں نے اس سے بھی زیادہ کہیں آگے ایفرٹس کیے اپنے، لیکن کہیں نہ کہیں پھر ان چیزوں کے لیے یہی لگتا ہے ہمیں کہ اوپر جو لوگ ہیں ان کو بھی ذمہ دار ہونا پڑے گا، لیکن وہ لوگ ذمہ داری کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں لیتے. اور ونٹر جو ہمارا یہاں پر مڑوا اور واڑون 2 بلاکس کمپلیٹلی بلاک ہو جاتے ہیں پوری ریاست سے، پورے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے، لیکن سرکار کی طرف سے
कोई इकदामात, ठोस इकदामात नहीं उठाए जाते हैं वक्त पर, जिसकी वजह से लोग इस तरह के कदम उठाते हैं, फिर जोखिम लेकर वो इन रास्तों का इंतखाब करते हैं और फिर उनकी जान जो है खतरे में पड़ जाती है। और आज आप देख रहे हैं कि 6 लोग हमारे मिसिंग हैं। कोशिशें इस वक्त ये हो रही हैं कि किसी भी तरह से उनकी जान बचाई जाए और सही वक्त पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो। और फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी एक गुजारिश है कि प्लीज फौरी तौर आप एक्टिव हो जाइए। फौरी तौर आर्मी के साथ इस मसले को भी टेकअप किया जा रहा है, लेकिन जितना जल्दी हो सके इस मसले को सरे अंजाम दिया जाए ताकि लोगों की जिंदगी को हम बचा सकें। जफर साहब, आपने बताया कि 6 मजदूर थे और काम से गए थे और अभी घर की ओर जो है वापसी कर रहे थे, उनके नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से वाबस्ते हैं और नाम क्या है? चुईदरमन गाँव एक है, मोहम्मद अकबर कोका, गुलाम नबी कोका, गुलजार अहमद कोका, इस तरह से ही बाकी जो नाम आए हैं। तो ये एक ही गांव के हैं लगभग। और इनकी मिसिंग रिपोर्ट जो है थोड़ा लेट मिली। मैंने जो गुलजार अहमद कोका है उनके बेटे के साथ मैंने बात करने की कोशिश की। मैंने उन्हें पूछा, मैंने उन्हें कहा कि क्या जरूरत थी इस रास्ते से जाने की। तो उन्होंने कहा कि अगर ऊपर हम जाएंगे, अगर मौसम ठीक रहा तो हम निकल जाएंगे, अगर मौसम खराब हुआ तो हम वापस आएंगे। लेकिन न वो वार्ड 1 पहुंचे और ना ही वो वापस होते। अंधेरा भी हो चुका है, मौसमी हालात भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने जवाब में मुझे ये कहा कि हमें भी ये लग रहा था कि शायद मोबाइल की बैटरीज डाउन हुई होंगी और जब वो घर पहुंचेंगे तो वहां से राब्ता करेंगे। लेकिन तो फिर हम मजबूर हो गए इस बात को आगे पहुंचाने में। और मैं इस वक्त हम पूरी कोशिश में लगे हैं और ये भी एक कोशिश है कि मीडिया के जरिए से गुलिस्तान की तरफ से हमें, जो किश्तवाड़ में अजय साहब है वहाँ, उन्होंने भी राब्ता करने की कोशिश की। बाकी जितने भी मीडिया के लोग हैं उन्होंने भी राब्ता करने की कोशिश की, इन्फॉर्मेशन देने की हमने कोशिश पूरी की। और डीसी साहब के साथ अभी तक मेरी कम से कम 2-3 दफा बात इसके बारे में हुई और एसएसपी साहब किश्तवाड़। तो मैटर को तो टेकअप किया जा रहा है, लेकिन जितना जल्दी हो सके, ये 6 जानों की बात नहीं है बल्कि ये 6 इनके साथ घर जुड़े, खानदान जुड़े हैं। और अगर इनकी जान बचाई जाएगी तो इससे ज्यादा कोई बड़ी बात और ये बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर आज इनकी जान चली जाती है तो इससे बड़ी जो नाकामयाबी सरकार की कोई नहीं हो सकती है। जफर साहब, एक और सवाल रहेगा कि आपने बताया कि आपने भी जो है इकदामात लिए हैं, क्या लगता है आपको कौन कौन सी टीम जो है इस वक्त रेस्क्यू पे है? इस वक्त देखिए, पुलिस और आर्मी जो है, ये जो 2 फोर्सेस हमारे पास हैं, ये सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकती हैं। और पुलिस और आर्मी ज्वाइंटली इस चीज को टेकअप करेंगे, लेकिन आसान नहीं रहेगा क्योंकि बहुत मौसम खराब है और ऊपर से बर्फबारी कल रात से ही हो रही है, तो ये आसान नहीं रहेगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि इनके पास काफी प्रोफेशनल लोग हैं और चॉपर्स आर्मी के पास ऐसे हैं, नेवी का इस्तेमाल किया, हेलीकॉप्टर जो मंगवाए जा सकते हैं, जितना हाई प्रोफेशनल जो इसमें जो टेक्नोलॉजी आपके पास है, अगर वो इस्तेमाल की जा सकती है, एयरफोर्स का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। और एयरफोर्स के पास ऐसे जहाज हैं जो इस वक्त जा सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। इस ऑपरेशन रेस्क्यू में इन लोगों की अगर जान बचाई जा सकती है, मुझे लगता है कि एयरफोर्स के पास मतलब आज लोगों उनके पास एक मौका है लोगों के दिल जीतने का। तो आज वो ये मतलब ये चमत्कार होगा अगर वो हमारे लोगों की जान बचाएंगे। क्या इतना जोखिम भरा रास्ता है कि वहां पे इस तरीके के हालात जो है पैदा हो सकते हैं? जोखिम भरा रास्ता तो है, हालांकि आपको मैं बता दूं कि जो वार्ड 1 के पास में ये जो मरगन का रास्ता आता है, मरगन के टॉप के ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड पर कि वैली ऑफ डेथ। और मैं आप ही के माध्यम से ये भी अपने लोगों को ये गुजारिश करना चाहूंगा कि नहीं, ये तो यही बात है कि हालांकि मैं कई बार रिक्वेस्ट भी करता हूं कि प्लीज, जान से ज्यादा कोई चीज आपके पास कीमती नहीं है, तो आप प्लीज इन रास्तों का इंतखाब ना करें और कोशिश करें अपने आप को जितना हो सके परहेज करें इन रास्तों से गुजरने की। तो आज इन लोगों ने इस रास्ते का इंतखाब किया और मैं समझता हूं कि इस वक्त उन बातों को नहीं बल्कि हमें ये बात करनी होगी कि किसी भी तरह उनकी जान बच जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ यही है हमारी और पूरी कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो और इन लोगों की जान बचाई जा सके। तो नाज़रीन, आपको बता दूं कि अगर कहीं जाना हो आपको तो पहले उस रास्ते के बारे में जो है बाज़ाब्ता तौर पर जान लीजिए कि किस तरीके का रास्ता है, क्योंकि सबसे अहम जो चीज़ है आपकी जान है। और हमारे माशरे, हमारे कौम को हमेशा मैं यही बताता हूं कि सबसे पहले जो अपनी जानों की हिफाजत करे। और आपको इस बात से भी आगाह कर दूं कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि 6 मजदूर जो कि हिमाचल जो है मजदूरी करने गए थे और वापसी जो है अपने घर की ओर वापसी कर रहे थे, वहाँ पहाड़ों की बहुत ज़्यादा पहाड़ें भी हैं वहाँ पर, और ये बताया जा रहा है कि मौसम
بھی بہت زیادہ خراب ہے. جس طریقے سے جموں کشمیر کی بات کریں تو کل رات سے جو ہے برف باری جاری ہے اور اب یہ بری خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ 6 مزدور جو کہ اپنے گھر کی اور رخ کر رہے تھے وہ ابھی لاپتہ ہیں. امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے انہیں ڈھونڈا جائے اور انہیں ریسکیو کر کے جو ہے نکالا جائے, اور امید یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنی جانوں کا خیال رکھیں گے اور کہیں بھی اگر جانا ہوا تو سب سے پہلے جو ہے راستے پہ ضرور نظر ثانی کریں گے. آپ دیکھتے رہیے ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.